So hi student, hope you guys are preparing well. So finally என்ன பார்த்தா அப்படினா probability பொறுத்த வரைக்கும் first basic chapter மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம். Next we are moving with the concept called random variable. So அதுக்கு முன்னாடி பேசிக்ல ஃபைனலா ஒரே ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. That concept is called as NCR concept. So இந்த கான்செப்ட் மட்டும் பார்த்தா அப்படினா நம்மளோட probability ஓட basic concepts all are completed. So NCR concept, what is NCR concept? So NCR னா என்ன சொல்றாங்க அப்படினா இந்த n னா எதை டினோட் பண்றாங்க அப்படினா total cases available. R means என்ன அப்படினா favorable cases available. So இப்போ இத பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு क्वेश्चन வச்சு உங்களுக்கு இத எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். So in a bag 10 balls are available. ஓகேங்களா, இதான் क्वेश्चन. In a bag 10 balls are available, that is 6 red balls plus 4 white balls. This is the question here. So நமக்கு என்ன அப்படினா ஒரு பேக்ல 6 red ball இருக்கு, 4 white balls இருக்கு. So அதுல என்ன picking up of 3 balls. என்ன பண்றாங்கன்னா ரேண்டமா 3 balls என்ன பண்றாங்க அப்படினா பிக் பண்றாங்க. 3 balls they are picking randomly. Then what is the probability of getting 2 white balls in that? So question என்ன கேக்குறாங்க அப்படினு சொன்னா ஒரு பேக்ல வந்து 10 balls இருக்கு, அதுல 6 red balls and 4 white balls. So அந்த இதுல இருந்து அந்த பேக்ல இருந்து 3 balls என்ன பண்றாங்க பிக் பண்றாங்க. 3 ball பிக் பண்ணி எடுக்கறாங்க. அந்த 3 ball எடுக்கிறதுல 2 white ball இருக்குறதுக்கு என்ன probability ன்னு கேக்குறாங்க. So we know that probability is equal to favorable divided by total. So அப்ப probability of 2 white ball and 1 red ball, right? ஏன் அப்படி எழுதுறேன்? 2 white ball 3 ball எடுக்கிறோம், அப்புறம் 2 white ball எடுத்தா கண்டிப்பா என்ன அர்த்தம்? ஒரு red ball இருக்குன்னு அர்த்தம். So 2 white balls and 1 red ball, totally 3 balls are picking divided by total case. Here total, okay, total balls. So இங்க என்ன அர்த்தம்? 2 white ball and 1 red ball. And means this is independent even. அப்ப என்ன பண்ணனும் அப்படினா மல்டிப்ளை பண்ணனும். சோ இங்க என்ன வந்து நம்ம வந்து எப்படி NCR கான்செப்ட் இங்க எப்படி அப்ளை பண்றோம்? 2 white balls. சோ டோட்டலா நமக்கு எத்தனை white ball இருக்கு? 4 white ball இருக்கு. அப்ப 4 total C எத்தனை white ball பிக் பண்றோம்? 2 white ball cross 1 red ball பிக் பண்றோம். total red ball are 6C1 divided by total நமக்கு எத்தனை பால் இருக்கு? 10 balls are available. total எத்தனை பால்? 10 balls are available. C into R. R means how many balls are choosing? Total choosing balls, that is 3 balls. This is the concept here. So அப்போ 4 white ball ல 2 white ball பிக் பண்றோம். டோட்டலா இருக்கக்கூடிய 6 red ball ல 1 red ball பிக் பண்றோம். டோட்டலா இருக்கக்கூடிய 10 balls ல 3 balls பிக் பண்றோம். So favorable case divided by total case. So 4C2. So 4 cross 3 divided by 1 cross 2 cross 6 divided by 1. So இத மல்டிப்ளை பண்றோம் ஷார்ட் கட். So இங்க 2 இருக்குனா 2 times ரிவர்ஸ்ல எழுதிக்கணும். 4 cross 3 divided by 2 இருக்கு 1 time ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து என்ன பண்றோம் அந்த நம்பர் வர வரணும். அதே மாதிரி 6 divided by 1. 10C3 எப்படி எழுதணும்? 3 times ரிவர்ஸ்ல எழுதணும். 9 8 divided by 1 cross 2 cross 3. So if you cancel out panna full cancel out, answer will be 3 by 10. This is the question here. So NCR concept பொறுத்து நமக்கு ஒண்ணே ஒன்னு தான் தெரியணும். What is N, what is R? N means total, R means favorable. அதே மாதிரி இந்த கேसेस எப்படி நம்ம எடுத்து எழுதணும்னு தெரியணும். ஓகேங்களா? So this is the concept here, NCR concept. Now we will moving with the concept called random variable mean and expectation. Okay? Now we are moving with the concept called random variable. ஓகேங்களா? random variable. What is random variable? Shortly they are calling us RV, random variable. Random variable na enna solranga apdi sonna it is a real number connecting with of random experiment. Real number connecting random experiment. ஒரு random experiment connect பண்ணக்கூடிய ஒரு real value, random experiment, that is called as random variable. சரிங்களா? அதாவது that is equal to x. So இப்போ எப்படி denote பண்ணோம் அப்படினா probability of x equal to some value அப்படின்னு சொல்லி denote பண்றாங்களா, that value is called as random variable, that is connecting of what? random experiment. ஒரு random experiment ஒரு random function வந்து so என்ன அவுட்புட் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரியல் வேல்யூ அப்படிங்கிறத என்ன சொல்றோம் அப்படினா random variable னு சொல்றோம். ஸோ இந்த random variable பொறுத்தவரைக்கும் நமக்கு ரெண்டு கான்செப்டாக பிரிக்கிறாங்க. ஸோ ரெண்டு கான்செப்ட் எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒன் இஸ் டூ கான்செப்டாக பிரிக்கிறாங்க. ஒன் இஸ்
discrete random variable, another one is continuous random variable. So discrete random variable, continuous random variable ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க. What is discrete random variable, what is continuous random variable? Discrete random variable என்ன சொல்றாங்கன்னா, it measures a probability of a particular points. So ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் x equal to 5, x equal to 10, x equal to -3. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம ப்ராபபிலிட்டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிள். ஸோ இது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா மெஷர்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஃபார் பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ அதே இது நம்ம கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, it measures the probability for a particular interval. For example, interval of 2 to 5, interval of 5 to 10, interval of 1 to -1. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இன்டர்வலை பற்றி டினோட் பண்ணக்கூடியது. சேம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன்டர்வல்ஸ். ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் மெஷரிங் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி ஃபார் எ பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் மெஷரிங் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி ஃபார் எ பர்டிகுலர் இன்டர்வல், ஒரு இன்டர்வல் சரிங்களா, ஒரு கேப். ஸோ 2 to 5, x equal to 5 to x equal to 12. ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸுக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணது கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள்னு சொல்கிறோம். இப்போ இந்த டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிளில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க. இதை எப்படி டினோட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் ஷார்ட்டாக சொல்லுவாங்க PMF. ஸோ இதில் உள்ள ஃபங்க்ஷனை எப்படி டினோட்னா ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் PDF. ஸோ PMF PDF ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன், ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன். ஸோ இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரேண்டம் வேரியபிள்னா என்னென்னு படித்தோம், தட் இஸ் ஒரு ரியல் நம்பர் கனெக்டிங் ஆஃப் ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அண்ட் இட் இஸ் டிவைடட் இன்டு டூ பார்ட், த டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிள் அண்ட் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள். டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிள்னா பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு ப்ராபபிலிட்டி மெஷர் பண்ணும். ஸோ அதே இது கண்டினியூஸ் ரேண்டபிள்னா பர்டிகுலர் இன்டர்வலுக்கு ப்ராபபிலிட்டி மெஷர் பண்ணும். ஸோ அதே மாதிரி இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிளில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் PMF ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன். ஸோ அதே மாதிரி கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனை எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன். ஸோ பியாண்ட் தட், ஸோ இதில் ரொம்ப முக்கியமானது டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிள், கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள், இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனை எப்படி டினோட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே கேபிட்டல் P of x. ஸோ இங்கே பொறுத்தவரை என்ன கேபிட்டல் F of xன்னு டினோட் பண்ணுவாங்க. ஸோ கேபிட்டல் P of x இஸ் கால்ட் அஸ் distribution function, that is equal to sum of P of x, sum of all the function, all the probability density function is equal to distribution function. So அதே மாதிரி இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் integration of small f of x into dx, integration of small f of x into dx. ஓகேங்களா, இதுதான் முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு நிறைய சம் கேட்டிருப்பாங்க டிஎன்இபிலையும் சரி, ஸோ நம்ம கேட் எக்ஸாம்லையும் சரி, திரும்ப இந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி நிறைய கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. ஸோ டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிள் அப்படின்னா நம்மளோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் தி ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன், ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன். ஸோ அதே மாதிரி கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் இன்டகிரேஷன் ஆஃப், இங்கே சம் ஆஃப், இங்கே இன்டகிரேஷன் ஆஃப், கண்டினியூஸுங்கும் போது இன்டகிரேஷன். ஸோ அதனால தான் இதை பற்றி படித்தோம். இது மெஷர் பண்ணுறது எதை மெஷர் பண்ணுறது ஃபார் ஏ பர்டிகுலர் இன்டர்வல். ஸோ இன்டர்வல்னு வரும்போது நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், தட் இஸ் இன்டகிரேஷன், லிமிட் A to B அப்படின்னு சொல்லி இன்டர்வல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்டகிரேஷனில் யூஸ் பண்ணுவோம். இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் சம் ஆஃப், டிஸ்கிரீட்ங்கிறது நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவோம், சம் பண்ணுவோம். இன்டர்வல்கள் சொல்ல என்ன பண்ணுவோம், ஸோ இந்த பாயிண்ட்டும் இந்த பாயிண்ட்னு சொல்ல இன்டகிரேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இங்கே சம் ஆஃப், இங்கே இன்டகிரேஷன் ஆஃப். அதே மாதிரி டிஸ்கிரீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் எனக்குமே Pன்னு டினோட் பண்ணுவோம், அங்கே கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் எனக்குமே Fன்னு டினோட் பண்ணுவோம். திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் அப்சர்வேஷன் ஹியர். ஏன்னா ஒரு சில கொஸ்டினில் எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா f of x equal to அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அப்போ அது வந்து நம்ம கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளா டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிளா அப்படிங்கிறது இந்த டினோஷனை வச்சு we need to identify that. ஸோ அப்போ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் P of x F of xங்கிறத வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம், டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிளா கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் அனலிசிஸ் பண்ணி அப்ரோச் பண்ணோம் கொஸ்டின். சரிங்களா, ஸோ இதே கேஸு சம் ஆஃப் all the probability is equal to 1, we know that. So sum of probability density, probability mass function. Discrete random variable means probability mass function. So sum of the probability mass function is equal to 1. So இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா sum of the here என்ன வரும் அப்படின்னா integration of
probability density function is equal to 1. ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் அப்சர்வேஷன். ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டிஸ்க்ரீட் ரேண்டம் வேரியபிள் அண்ட் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள். ஸோ டிஸ்க்ரீட் ரேண்டம் வேரியபிளை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டியோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது என்னென்னா சம் ஆஃப் தி ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன். ஸோ அதே மாதிரி இங்கே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா integration of the probability density function. So small f of x ங்கிறது probability density function, small p of x ங்கிறது probability mass function. So அதே மாதிரி இங்க வந்து sum of all the probability mass functions equal to 1. இங்க integration of all the probability density functions equal to 1. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த அப்சர்வேஷன் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட். இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம சம்ஸ் வந்து கடைசியாக இந்த சாப்டரில் சால்வ் பண்ணுவோம். ஸோ இதுதான் வந்து ரேண்டம் வேரியபிளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அப்சர்வேஷன். ஸோ அப்போ ரேண்டம் வேரியபிள்னா தட் இஸ் எ ரியல் நம்பர் கனெக்டிங் வித் ஆஃப் ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். தட் ரேண்டம் வேரியபிள் இஸ் டிவைடட் இன்டு டூ பார்ட்ஸ், தட் இஸ் டிஸ்க்ரீட் ரேண்டம் வேரியபிள் அண்ட் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள். டிஸ்க்ரீட் ரேண்டம் வேரியபிள் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ஸுக்கு மெஷர் பண்ணுது ப்ராபபிலிட்டியை. ஸோ அதே மாதிரி கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள்ங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் இன்டர்வலுக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். ஸோ அதே மாதிரி இதை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம். இங்கே வரக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸை ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம். ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது என்ன அப்படின்னா சம் ஆஃப் தி ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம். இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் த இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம். ஸோ சம் ஆஃப் ஆல் தி ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஈக்குவல் டு 1. இங்கே இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஓகேங்களா? சம்டைம்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க. அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது அப்போ எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான அப்சர்வேஷன். அப்போ அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 டிவைடட் பை பி மைனஸ் ஏ. ஓகேங்களா? எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 டிவைடட் பை b minus a. அதாவது b minus a னா என்னது? இன்டர்வல் ஆஃப் 2 to 5 அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி சொல்லியிருப்பாங்க இன்டர்வல் ஆஃப் 2 to 5 இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? 2 to 5. அப்போ திஸ் இஸ் a இன்டர்வல், திஸ் இஸ் b இன்டர்வல். அப்போ நமக்கு என்ன சொல்கிறோம்? 1 டிவைடட் பை b minus a that is equal to 1 minus 1 divided by 5 minus 2 is equal to 1 by 3 is the function of x, that is probability density function, shortly called as PDF. ஓகேங்களா? இதான் ரேண்டம் வேரியபிளை பொறுத்த வரைக்கும் அப்சர்வேஷன். ஸோ இதுலேருந்து என்ன சம் கேட்டாலும் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு திஸ் இஸ் மோர் தென் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் தட். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்னென்னா இதே கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து மீன் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் படிக்க போகிறோம். ஸோ அதுவும் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளுக்கு டிஸ்க்ரீட் ரேண்டம் வேரியபிளுக்கு எப்படி எடுக்கணும், சின்ன செப்பரேஷன் இருக்குது. ஸோ அதை எப்படி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இப்போது நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா மீன் ஆர் எக்ஸ்பெக்டேஷன். இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் மீன் ஆர் எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஸோ இதை எப்படி டினோட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா E of x, மீன் ஆர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் தட் இஸ் டினோட்டட் பை E of x. அது சம்டைம்ஸ் மீனுங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஆவரேஜ்னு டினோட் பண்ணுவாங்க. மீன் ஆவரேஜ் இதெல்லாம் சேம். அப்போ மீன் ஆர் ஆவரேஜ் ஆர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இப்படி எப்படி கேட்டாலும் நம்ம என்ன டினோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா E of x டினோட் பண்ணுறோம் இந்த ப்ராபபிலிட்டி சாப்டர். ஸோ அப்போ நமக்கு தெரியும் இப்போ வந்து டிஸ்க்ரீட் ரேண்டம் வேரியபிள், கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள், ரெண்டு ரேண்டம் வேரியபிள் படித்தோம். ஸோ அப்போ அந்த ரெண்டு வேரியபிளுக்கு எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க, டிஸ்க்ரீட் ரேண்டம் வேரியபிளுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க, அதேமாதிரி கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸை எப்படி டினோட் பண்ணுறாங்க. சரிங்களா? ஸோ E of x is equal to expectation of x is equal to that is sum of x into p of x. This is for discrete random variable. நமக்கு தெரியும் discrete random variable ஒரு ஃபங்க்ஷனை எப்படி டினோட் பண்ணுறாங்க, that is probability mass function. ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி எப்படினாலும் கேட்கலாம் for the probability mass function find out the expectation அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. this p of x is denoted as probability mass function. சரிங்களா? ஸோ அதே மாதிரி expectation of x for the continuous random variable எப்படி டினோட் பண்ணுவாங்க, integration of. discrete அப்படின்னா sum of, continuous அப்படின்னா interval of, that is integration of x into f of x into dx. ஸோ இதை எப்படி டினோட் பண்ணோம், PDF, probability density function. ஸோ இதுதான் நமக்கு தெளிவாக தெரியணும். இது தெரிஞ்சிட்டா அப்படின்னா சம் சால்வ் பண்ணலாம். ப்ரீவியஸ் இயர் டான்சர் டீமில் நியர்லி 5 to 6 கொஸ்டின் தே ஆர் ஆஸ்கிங் இன் திஸ் மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் கான்செப்ட். சரிங்களா? ஸோ இதுக்கப்புறம் வேரியன்ஸ்ங்கிறது படிக்க போகிறோம். மீனுங்கிறத எக்ஸ்பெக்டேஷன் சொல்லிக்கிறோம். அப்போ டிஸ்க்ரீட் ரேண்டம் வேரியபிளுக்கு x into p of x.
ஸோ கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளுக்கு எக்ஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சரிங்களா. ஸோ பிஎம்எஃப் அப்படின்னா பி ஆஃப் எக்ஸ், பிடிஎஃப் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எப்படிங்கிறது படித்தோம். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சம்மு நான் ஃபார்ம் பண்ணுறேன். எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் த இன்டர்வல் இஸ் ரேஞ்ச் பிட்வீன் 1 to 2. ஸோ இதுதான் நம்மளோட கொஷின். ஸோ இதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபைண்ட் அவுட் தி எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ். இப்படி தான் கொஷின் கொடுத்துருப்பாங்க. கொஸ்டின் இது மட்டும்தான். ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து இது வந்து கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளா டிஸ்க்ரீட் ரேண்டம் வேரியபிளாங்கிறது நமக்கு தான் தெரியணும். we need to identify that. ஸோ அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு டினோட் பண்ணேன் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் கம்பல்சரி அது கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள்னு சொல்கிறாங்க. அது ஒரு ஹிண்டு. இன்னொரு ஹிண்ட் என்ன, தே ஆர் மென்ஷனிங் த இன்டர்வல் 1 to 2 சரிங்களா. ஸோ 1 to 2ன்னு சொல்லும்போது அதை ஒரு இன்டர்வலாக நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ அப்படிங்கும்போது என்ன அப்படின்னா தட் இஸ் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள். ஸோ அப்போ கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் வாட், எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ். த இன்டர்வல் இஸ் ரேஞ்ச் பிட்வீன் 1 to 2. 1 to 2. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். எக்ஸ் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் 1 to 2 எக்ஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் வாட், எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ். ஸோ அப்போ இதை எப்படி போட்டுக்கலாம், 1 to 2 எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ், தட் இஸ் எக்ஸ் கியூப் இன்டு டிஎக்ஸ். ஸோ த வேல்யூ வில் பி இன்டகிரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் கியூப் இஸ் வாட், எக்ஸ் பவர் 4 டிவைடட் பை 4. x power 4 divided by 4. So interval is range between 2 to 1. So 2 power 4, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. So 1 by 4 காமனாக நான் வெளியே எடுத்துறேன். அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக 2 சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா 16 மைனஸ் ஒய்க்கு பதிலாக நான் என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணுறேன், லிமிட் எக்ஸுக்கு பதிலாக லிமிட் ஏ சப்ஸ்டிட் பண்ணேன், லிமிட் பி சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா 16 minus 1, that is equal to 15. So 15 divided by 4, that is the answer here. 15 divided by 4, that is the answer here. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ எப்படி பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் சரிங்களா. ஸோ இதுதான் கான்செப்ட். எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதில் வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணி நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது. இது ஃபார் தி கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள். ஸோ இதே மாதிரி டிஸ்க்ரீட் ரேண்டம் வேரியபிளுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் சம் கொஸ்டின் கொடுக்குறாங்க. அப்போ அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னா ஸோ அதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி படிப்போம். ஸோ கொஸ்டின் எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸு பி ஆஃப் எக்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன்னா நம்ம என்ன சொல்லணும், ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா P of x denote பண்ணும். So x ஓட வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 2 3, ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் x equal to 5 0 2. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் வந்து கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இங்கே வந்து என்னது பர்டிகுலர் பாயிண்ட், அட் எவ்ரி பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு அதனோட ப்ராபபிலிட்டி என்ன அதை நம்ம படித்தோம். ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன், அதாவது டிஸ்க்ரீட் ரேண்டம் வேரியபிள்ங்கிறது எவ்ரி பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம ப்ராபபிலிட்டி மெஷர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ x equal to 1க்கு என்ன ப்ராபபிலிட்டி, 2க்கு என்ன ப்ராபபிலிட்டி, 3க்கு என்ன ப்ராபபிலிட்டி, இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ஸுக்கு ப்ராபபிலிட்டி கொடுத்துருவாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் கொஷின் கொடுப்பாங்க. ஸோ அப்போ இதில் என்ன கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஃபைண்ட் அவுட் தி எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ். ஸோ இவ்வளோ தான் கொஸ்டின். So we need to identify that this is probability density function or probability mass function. Probability mass function na நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படினா discrete random variable அப்படினு சொல்லி சொல்றோம். That is denoted as P of x. சரிங்களா? probability mass function P of x னு denote பண்றாங்க. probability mass function ங்கிறது எதுல வரும், discrete random variable வரும். அப்ப discrete random variable ல நம்ம expectation of x ஓட ஃபார்முலா என்னது, expectation of x is equal to sum of x into P of x. So we will put sum of x into P of x. So what is x? X is 1 and P of x is 5 plus what is x? 2, P of x is 0, and what is x? 3 and P of x is 2. This is the sum of all the x into P of x. சரிங்களா? So 1 into 5 5 plus 2 into 0 0 plus 3 into 2 6. So the 11 will be the answer. So இந்த மாதிரி தான் கொஷின் ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷனை பொறுத்தவரை ஒரு கொஷின் எப்படி கேட்குறாங்க அப்படிங்கிற மாடல். சரிங்களா? எப்போவுமே இந்த பாக்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் டைப்பில் தான் கொஷின் கொடுப்பாங்க. அப்போ ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்படி எடுத்தோம் அப்படின்னா இன்டகிரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ்னு எடுத்தோம். சரிங்களா? ஸோ அதை பொறுத்தவரைக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருவாங்க, வித் இன்டர்வல் கொடுத்துருவாங்க, அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணி இன்டகிரேஷன் பண்ணுறோம். இங்கே பொறுத்தவரைக்கும்னா பாக்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் கொடுத்துருவாங்க, சிம்பிளாக எல்லாமே sum off பண்றோம். சரிங்களா? இதுதான் probability mass function and probability density function. Then what is the properties of expectation of x? Properties of expectation of x. Properties of expectation of x. So first property is expectation of x plus y.
ஸோ ரெண்டு வேரியபிள் இருக்குது. இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் ஒரு வேரியபிள், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒயில் ஒரு வேரியபிள். ஸோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் ஒய். சரிங்களா? ஸோ அதே மாதிரி ரெண்டாவது கேஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய். ஸோ எப்படி இருந்தாலும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் ஒய். சிம்பிளாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை பிரித்து எழுதுறாங்க. எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் ஒய். எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் ஒய். ஸோ தேர்ட் கேஸ் வில் பி எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் a into x. That a is a constant. சரிங்களா? constant. So expectation of a into x ங்கிறது என்ன சொல்றாங்கன்னா a into expectation of x அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்றாங்க. For example expectation of 5 into x அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா ஸோ 5 வெளியே எடுத்துட்டோம் expectation of x. Example expectation of 8x அப்படி இருக்கு அப்படின்னா 8 into expectation of x. ஸோ இந்த expectation of xங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் discrete random variable continuous random variable அதை define பண்ணி நம்ம என்ன expectation of x find out பண்ணிட்டு 8 ஆல multiply பண்ணா we will get that answer. சரிங்களா? ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் சிம்பிளாக டேரெக்டாக அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் கேட்பாங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸே டான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டேரெக்டாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? தென் the fourth property will be expectation of x. expectation of x. ஸோ இப்போ எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது கண்டிப்பாக நமக்கு தெரியும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தான் கிடைக்கும். ஸோ அது ப்ராபர்ட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் சரி, ப்ராபர்ட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் சரி, நமக்கு ஃபைனல் அவுட்புட் என்னவாக இருக்கும், ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், ஒரு நம்பராக இருக்கும். ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள்ஸும் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ ஃபைனல் அவுட்புட் வில் பி a கான்ஸ்டன்ட் நம்பர். ஸோ அப்போ எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸை என்ன சொல்லலாம், கான்ஸ்டன்ட் சொல்லலாம். ஸோ அப்போ எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் ஈக்குவல் டு வாட் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட். expectation of constant என்ன சொல்றாங்க அப்படினு சொன்னா constant சொல்றாங்க. that is one of the property. expectation of constant is equal to constant. for example expectation of 5 is equal to 5 only. ஓகேங்களா? so next final one property, the sixth one is expectation of ax plus by. so இதை எப்படி டினோட் பண்றாங்க அப்படினா a into expectation of x plus b into expectation of y. ஓகேங்களா? these are the properties of expectation of x. ரொம்ப important. so expectation of x plus y னா expectation of x plus expectation of y ன்னு பிரிக்கிறாங்க. expectation of x minus y னா அப்படியே சிம்பிளா என்ன பண்றாங்க, செப்பரேட் அவுட் பண்றாங்க. expectation of x minus expectation of y. then expectation of a into x, ஒரு constant into x அப்படினா கான்ஸ்டன்ட்டை வெளியே எடுத்துட்டு expectation of x ன்னு சொல்றாங்க. so example 8x னா 8 into expectation of x ன்னு சொல்றாங்க. so அதே மாதிரி expectation of constant is equal to constant. so அப்போ expectation of x is what? so expectation of x ங்கிற அவுட்புட் நம்ம என்னைக்குமே எதில் கிடைக்கும், கான்ஸ்டன்ட்ல கிடைக்கும். ஸோ அப்போ expectation of constant equal to கான்ஸ்டன்ட்ங்கிற அந்த அவுட்புட் படி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், expectation of x என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கான்ஸ்டன்ட் சொல்கிறோம். that is equal to what? expectation of x. ஓகேங்களா? ஏன்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது தானே கான்ஸ்டன்ட் அவுட்புட்டாக கிடைக்குது. ஸோ அப்போ நமக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் ஈக்குவல் டு வாட்? கான்ஸ்டன்ட். அந்த கான்ஸ்டன்ட் எதுவாக இருக்குது, எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸாக இருக்குது. ஸோ அதனால் அவுட்புட் வில் பி expectation of x. so the expectation of x is equal to expectation of x. சரிங்களா? so then final one is expectation of ax plus by. so a into expectation of x plus b into expectation of y. this is the properties of expectation. then we will move with the concept of variance. okay, next variance of x. what is variance? next variance, that is denoted as v of x. expectation is denoted by e of x, variance is denoted by v of x. so variance na enna solranga appadina variance of x is equal to expectation of x square minus expectation of x the whole square. expectation of x square minus expectation of x the whole square. this is called as variance of x. ரொம்ப ஃபேமஸ். ஸோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ், வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ், இந்த ரெண்டு பார்ட்லேருந்துமே கொஸ்டின் நமக்கு ரைஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஸோ வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர். நமக்கு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஒன் இஸ் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன், அனதர் ஒன் இஸ் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன். தட் இஸ் டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிள் and continuous random variable. discrete random variable பொறுத்த வரைக்கும் என்ன படிச்சோம், expectation of x னா sum of x into p of x னு படிச்சோம். continuous random variable பொறுத்த வரைக்கும் என்ன படிச்சோம், integration of x into f of x dx னு படிச்சோம். ஸோ அதே கேஸ் இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம். expectation of x means what? x into p of x னு படிச்சோம். that is sum of x into p of x for discrete random variable. அதே continuous random variable அப்படின்னா x into f of x into dx.
அப்போ என்ன அப்படின்னா ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே என்ன வேரியபிள் இருக்கோ அந்த வேரியபிள் என்ன பண்ணுறோம், அந்த ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷனோட ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனோட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அப்போ இங்கே எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது, அதே கேஸ் இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம். அப்போ டிஸ்க்ரீட் ரேண்டம் வேரியபிளுக்கு வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸுக்கு சம் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு பி ஆஃப் எக்ஸ். ஸோ அப்போ எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு சம் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு பி ஆஃப் எக்ஸ், நத்திங் அதர் தென் தட். ஸோ இங்கே எக்ஸ் இருந்தால் எக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம், இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம், எக்ஸ் ஸ்கொயரை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். மைனஸ் expectation of x the whole square. Expectation of x இங்கிறது என்னது, x into p of x the whole square. This is for discrete random variable. சரிங்களா, discrete random variable condition. அதே மாதிரி continuous random variable அப்படின்னா என்ன படிக்கிறோம், variance of x is equal to same case sum of, இங்கே sum of யூஸ் பண்ணுறோம், இங்கே integration of. continuous random variable அப்படின்னா என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், integration of x square into f of x dx minus integration of x into f of x dx the whole square. This is the concept here. Okay, so discrete random variable, continuous random variable ரெண்டுக்கும் எப்படி எடுக்கணும். அப்போ எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிறத எப்படி எழுதணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இங்கே என்ன ஒரு நம்பர் வருதோ, என்ன ஒரு ரியல் வேரியபிள் வருதோ, ஸோ அதே வேரியபிளால் என்ன பண்ணுறோம், ஃபங்க்ஷனில் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். சேம் லைக் தட் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வருது, அதனால் எக்ஸ் ஸ்கொயரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். சரிங்களா, திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் வேரியன்ஸ். தென் வி வில் மூவ் வித் த கான்செப்ட் ஆஃப் தட் இஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் வேரியன்ஸ். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் வேரியன்ஸ் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா, next properties of variance. Properties of variance. Properties of variance, that is v of x. நம்ம expectation of x அதனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆல்ரெடி படித்தோம். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் படித்தோம். அதை அப்படி கம்பேர் பண்ணி வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் படித்தோன்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். சரிங்களா, என்றைக்குமே படிக்க சொல்ல ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்ல கம்பாரிசன் பண்ணி படிக்கிறது தட் வில் ஹெல்ப் எ லாட். ஓகேங்களா, அதான் டிஸ்க்ரீட் ரேண்டம் வேரியபிள், கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் ரெண்டையுமே கம்பேர் பண்ணி இது சம் ஆஃப், அது இன்டகிரேஷன் ஆஃப், இது ப்ராப்பர்ட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன், ப்ராப்பர்ட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கம்பேர் பண்ணி படிச்சிங்க, உங்களுக்கு ஈஸியாக ரிமைன் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அப்போ நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி படித்தோம், அதே இதை வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி என்ன படிச்சோன்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிம்பிளாக என்ன பண்ணுறோம், செப்பரேட் அவுட் பண்ணுறோம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் ஒய். ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் சிம்பிளாக வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய்ன்னு செப்பரேட் அவுட் பண்ணுறோம். செகண்ட் கேஸ் என்ன படித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் படித்தோம். எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் என்ன படித்தோம், எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் ஒய். சிம்பிளாக செப்பரேட் அவுட் பண்ணோம். பட் இங்கே என்ன ஒரு சின்ன சேஞ்ச் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸை இங்கே வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்க்கு மாற்ற போகிறோம். வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் என்ன சின்ன சேஞ்ச் அப்படின்னா வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய். இங்கே ப்ளஸ் வந்தாலும் சரி மைனஸ் வந்தாலும் சரி இங்கே நம்ம செப்பரேட் அவுட் பண்ண சொல்ல என்ன தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ளஸ் தான் பண்ணணும், ஆட் தான் பண்ணணும். சரிங்களா, இங்கே செப்பரேட் அவுட் பண்ண சொல்ல என்ன சிம்பிள் இருக்கோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். பட் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஒரு ரெண்டு வேரியபிளை செப்பரேட் அவுட் பண்ண சொல்ல என்ன இருந்தாலும் சரி தட் இஸ் ப்ளஸ், we are taken as plus. So the third concept will be expectation of a into x, constant into x. நம்ம அதை என்ன பண்ணணும், கான்ஸ்டன்ட்டை முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு போட்டோம். ஸோ இங்கே வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஏ இன்டு எக்ஸ் என்ன போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கான்ஸ்டன்ட் த ஸ்கொயர், என்ன கான்ஸ்டன்ட் நம்ம வேரியபிளோட மல்டிப்ளை ஆகுதோ அதை ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு செப்பரேட் அவுட் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் வெறுமனே என்ன இருக்குதோ அதை முன்னாடி கொண்டு வரோம். வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ், வேரியன்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் இன்டு எக்ஸ், வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஏ இன்டு எக்ஸை அந்த கான்ஸ்டன்ட்டை ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறோம். தட் இஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்டு variance of x. சரிங்களா, then the fourth one will be expectation of constant. Expectation of constant is equal to what, constant. But இங்கே என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா variance of constant is equal to 0. ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுலேருந்து டான்செட்டில் டேரெக்ட் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை மொத்தம் ஆப்ஷனில் வச்சு கொஷின் கேட்குறாங்க. சரிங்களா, ஃபைனலாக ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய்ன்னு ஒரு டேர்ம் படித்தோம். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு expectation of that is equal to a into expectation of x plus b into expectation of y in separate out பண்ணோம். பட் இங்கே அதே இதை எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ax plus by is equal to a square into variance of x plus b square into variance of y.
that is the properties of variance, very important. So ரெண்டையுமே நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி படிச்சிங்க, expectation of x and variance of x. இந்த ரெண்டனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி இதுதான், சரிங்களா? very important for all the competitive exam. So next, probability distribution. So already நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறோம் discrete random variable and continuous random variable. இந்த ரெண்டு கேஸுக்குமே எப்படி probability distribution நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா probability distribution. So probability distribution பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரெண்டு கேஸ் we are studying DRV, discrete random variable and continuous random variable. So discrete random variable கீழே என்னென்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ்லாம் படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் binomial distribution, then Poisson distribution, Poisson distribution and geometric distribution. ஸோ இந்த மூணுமே ஃபேமஸ்ஸு. இந்த மூணுமே வந்து டிஎன்இபி டான்செட் எக்ஸாம்ஸில் திரும்ப நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதேமாதிரி கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நெகட்டிவ் எக்ஸ்பொனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் and normal distribution. That normal distribution is also called as Gaussian distribution. ஸோ இந்த 5 டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் நம்ம படிக்க போகிறோம். ஸோ இந்த ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள், டிஸ்க்ரீட் ரேண்டம் வேரியபிள் ரெண்டு கேஸை நம்ம பிரிச்சிருந்தோம். ஸோ டிஸ்க்ரீட் ரேண்டம் வேரியபிளை பொறுத்த வரைக்கும் 3 கேஸ், பைனாமியல், பாய்சான், ஜியாமெட்ரிக். கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளை பொறுத்த வரைக்கும் 2 கேஸ், நெகட்டிவ் எக்ஸ்பொனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் நார்மல் காசியன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன, பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ இப்போ என்ன ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ன, பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், தட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் பெர்னோலி டிஸ்ட்ரிபியூஷன். பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், தட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் பெர்னோலி டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ இந்த பெர்னோலி டிஸ்ட்ரிபியூஷன், பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட பேராமீட்டர் என்ன, இப்படியே கொஸ்டின் கேட்பாங்க. கேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு ஃபேமஸ் கொஸ்டின். ஸோ நமக்கு டிஎன்இபிஏலையும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ வாட் ஆர் த பேராமீட்டர்ஸ் ஃபார் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்? பேராமீட்டர்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு n, p. அதாவது எத்தனை நம்பர்னா 2 நம்பர். ஸோ எத்தனை பேராமீட்டர்னு கேட்கலாம். ஒன்று ஹவு மெனி நம்பர்ஸ் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் ஃபார் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேட்கலாம். அப்படி இல்லை வாட் ஆர் த பைனாமியல் பேராமீட்டர்ஸ்னு கேட்கலாம். அது என்னன்னு கேட்கலாம், n, p. ஸோ பேராமீட்டர்னா என்னென்னா இந்த பேராமீட்டர் தான் வந்து இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனே வந்து அதிகமாக டெஃபைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு வேல்யூவாக இருக்கனால இதை வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பேராமீட்டர்ஸ்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க, சரிங்களா? ஸோ இப்போ இந்த பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இது எப்போ யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்சர்வேஷன் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட். ஸோ நமக்கு தெரியும் இண்டிபெண்டன்ட் ஈவெண்ட்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு லெசன்லேயே நம்ம என்ன பண்ணோம், வாட் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட், மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் அண்ட் டிபெண்டன்ட், இந்த கேஸ்லாம் படித்தோம். அப்சர்வேஷன் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் அப்படின்னா இந்த பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் காயின் ப்ராப்ளத்துக்குலாம் இண்டிபெண்டன்ட் சொல்லி நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ அதே மாதிரி இதனோட ஃபார்முலா ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் எக்ஸ். கேபிட்டல் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் எக்ஸ்னு ஏன் மென்ஷன் பண்ணால் அந்த ஸ்மால் எக்ஸுங்கிறது நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணக்கூடிய வேல்யூ, ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் கெட்டிங் சான்ஸ். ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு NCX p power x q power n minus x. ஸோ இதில் என்னங்கிற என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் டூயிங் த ப்ராசஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காயின்னா நம்பர் ஆஃப் டைம் டாஸிங், டைஸ் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ரோலிங். ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி இதில் எக்ஸுங்கிறது என்னென்னா ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் கெட்டிங் சான்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா P means we know that probability of occurrence of event. Q means non-probability of occurrence of event. நமக்கு தெரியும் Q is equal to 1 minus P. ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட ஃபார்முலா NCX p power x q power n minus x. ஸோ இது போக இதில் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் வாட் இஸ் மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் சொல்லி கேட்பாங்க. ஸோ பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் மீன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் தட் இஸ் மீன் மீன்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன். மீன், எக்ஸ்பெக்டேஷன், ஆவரேஜ் இது எல்லாமே சேம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ மீன் இஸ் ஈக்குவல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா n into p அண்ட் வேரியன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா np into q. ஸோ n நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் இன்ட்டு பிங்கிறது ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட். வேரியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் n into p into q. ஓகேங்களா, இது ரொம்ப தெளிவாக படிச்சிங்க. மீன் என்னன்னு கேட்கலாம், வேரியன்ஸ் என்னன்னு கேட்கலாம், சரிங்களா? இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னென்னா பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லி அதிகமாக வந்து கேட்பாங்க. வேர் த அப்சர்வேஷன் இஸ்
இண்டிபெண்டன்ட். சரிங்களா? இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் கான்செப்ட் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம். பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சம்மு பார்ப்போம். இந்த கொஷின் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் a fair coin is tossed 4 times. A fair coin is tossed 4 times. 4 டைம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டாஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து ஸோ அப்சர்வேஷன் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட். நம்பர் ஆஃப் டைம் ஒன் டைம் அப்சர்வேஷன், another டைம் அப்சர்வேஷன் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட். ஸோ இந்த மாதிரி 4 டைம் அப்சர்வேஷன் எடுக்கிறாங்க. ஸோ இதில் என்ன கொஸ்டின் கேட்குன்னா ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் கெட்டிங் 2 head and 2 tail in that அப்சர்வேஷன். ஸோ இதுதான் கொஷின் கேட்குறாங்க. ஒரு காயினை வந்து என்ன பண்ணால் 4 டைம் டாஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதில் வந்து நமக்கு 2 ஹெட்டு 2 டெயில் கிடைக்கிறதுக்கு என்ன பாசிபிலிட்டி? ஸோ இந்த மாதிரி 4 டைம் தனித்தனியாக இண்டிவிஜுவலாக பண்ணும்போது ஸோ த அப்சர்வேஷன் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட். ஸோ ஐ எம் ஹியர் யூசிங் வாட் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபார்முலா தெரியும். ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்சிஎக்ஸ் p power x q power n minus x. ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ஈக்குவல் டு 4. ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் கெட்டிங் சான்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெட் ஆல்சோ 2 டெய்ல் ஆல்சோ 2. ஸோ அப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறேன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 ஹெட். ஸோ 2 ஹெட் எடுக்கிறத மொத்தம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம். அப்படி இல்லை 2 டெய்ல் மொத்தம் எடுக்கிறத கன்சிடர் பண்ணோம். ஸோ ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் அக்குரன்ஸ் ஆஃப் ஈவன் நமக்கு தெரியும். ஒரு காயின் அப்படின்னாலே ஒன்று ஹெட்டு வேணும் இல்லை டெய்ல் வேணும். ஸோ த ப்ராபர்ட்டி இஸ் 1/2. ஹெட்டு விழுறதுக்கு நம்ம எடுத்துருக்கோம் 2 ஹெட்டு, இங்கே 2 எடுத்துருக்கோம். ஸோ அப்போ ஹெட்டு விழுறதுக்கு ஒரு காயின் டாஸ் பண்ண சொல்ல ஹெட்டு விழுறதுக்கு பாசிபிலிட்டி என்ன 1/2. q is equal to 1 minus p, that is 1 minus 1/2 is equal to 1/2. So direct substitution. Our probability of x is equal to 2 is equal to 4c2 p power 1/2 and p power x. P power x means p power x is equal to 2, q power n minus x, n is equal to 4, x is equal to 2. So 4c2 p power 2 q power 2 that is equal to 4 cross 3 divided by 1 cross 2 cross p is equal to what 1/2. So 1/2 power square into q is equal to 1/2, 1/2 power square. So it's equal to 4 cross 3 divided by 2, 1/4 cross 1/4, 1 4 get cancelled. So 3 divided by 8, that is the answer here. ஸோ பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஈஸி. என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து கான்செப்ட் அப்சர்வேஷன் பண்ணிட்டோன்னா முடிஞ்சு எத்தனை டைம்ஸு ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் அதை மொத்தம் நம்ம எடுத்துகிட்டோம்னா முடிஞ்சிட்டு. சரிங்களா? ஸோ இதை மொத்தம் நம்ம எக்ஸாக்டாக எடுத்துகிட்டோம்னா என்றைக்குமே வந்து பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் காயின் ப்ராப்ளம்னா பி தட் இஸ் ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் ஈவென்ட் ஆல்வேஸ் ஆஃப் 1/2, q always 1/2. சரிங்களா? Then the second one is Poisson distribution. Poisson distribution. ஸோ இதனோட பேராமீட்டர் என்னன்னு சொல்லி கேட்பாங்க. ஸோ பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட பேராமீட்டர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் லாம்டா, தட் இஸ் லாம்டா. பேராமீட்டர் என்னன்னா லாம்டா. ஸோ இதனோட ஃபார்முலா ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் லாம்டா தென் த லாம்டா பவர் எக்ஸ் into x factorial divided by x factorial. P of x equal to e power minus lambda, lambda power x divided by x factorial. இங்க mean and variance both are same. Mean is equal to variance equal to lambda that is equal to n into p. ஸோ போன கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் மீன்ஸ் ஈக்குவல் டு என்பி, வேரியன்ஸ் ஈக்குவல் டு என்பிக்யூ. ஆனால் இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் என்ன மீன் வேரியன்ஸ் ரெண்டுமே என்னென்னா என் இன்டு பி தான். ஸோ இப்போ இதில் கொஸ்டின்ஸ் என்ன மாதிரி ரைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நமக்கு லாம்டாவோட வேல்யூ அதிகமாக கேட்பாங்க. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணுவாங்க. பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் when the observation is large. ஸோ போன கேஸ் என்ன அப்சர்வேஷன் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட், இங்கே அப்சர்வேஷன் இஸ் லார்ஜ். அதாவது அப்சர்வேஷன் இஸ் லார்ஜ் மீன்ஸ் என்னென்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு 50,000 ஒரு காரை பற்றி அனலைஸ் பண்ணுறோம், இல்லை 10,000 டைம்ஸ் காயின் டாஸ் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி வந்து என்ன நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸுங்கிறது வந்து அதிகமாக வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்சர்வேஷன் இஸ் லார்ஜ் அப்படின்னா பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் கொஸ்டின் என்ன மாதிரி கேட்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைண்ட் அவுட் தி மீன், ஃபைண்ட் தி மீன் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கொடுத்துருவாங்க. The probability of x is equal to 0 that is equal to probability of x is equal to 2. இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அப்போ இப்படி நம்ம கொடுக்க சொல்ல என்ன பண்ணுவோம், சேம் ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் 0 இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் 2. இந்த கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க, ஃபைண்ட் அவுட் தி மீன் ஆஃப் தி ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க. அப்போ இ பவர் மைனஸ் லாம்டா, லாம்டா பவர் எக்ஸுக்கு 0 டிவைடட் பை 0 ஃபேக்டரியல் இஸ் ஈக்குவல் டு
e power minus lambda, lambda power 2 divided by part 2 factorial. E power minus lambda cancel. Lambda power 0 is equal to 1, 0 factorial 1. So 1 by 1 is equal to 1. Then the lambda square divided by 2 factorial means 2. So the lambda is equal to root over of 2. This is the answer of this question. So இந்த மாதிரி லிங்க் பண்ணலாம். என்ன மாதிரினாலும் கொஸ்டின் கேட்கலாம். இதே கொஸ்டின் ஃபைண்ட் த வேரியன்ஸ் கேட்கலாம். அப்படி இல்லை ஃபைண்ட் த லாம்டானே டேரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க. பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பேராமீட்டர் இஸ் லாம்டா, that is number of parameter here 1, and the formula is e power minus lambda, lambda power x divided by x factorial. Then the third distribution will be geometric distribution. Geometric distribution. So இது ஒரு முக்கியமான கொஷின். நியர்லி 4 times TNEB and TANSET வந்து இந்த கொஷின் திரும்ப கேட்குறாங்க. ஜியாமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட பேராமீட்டர் என்ன அப்படின்னா that is P. Parameter is equal to P, probability of occurrence of even, that is a P. Parameter is P, so the number of parameter will be 1. So இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் என்ன, probability of x is equal to 1 minus P power x minus 1 into P. This is the probability of geometric distribution. For geometric distribution, 1 minus P power x minus 1 into P. So 1 minus P is called as Q. We know that. So Q power x minus 1 into P. So P Q power x minus 1 is the probability of geometric distribution. So இதை பொறுத்த வரைக்கும் mean is equal to 1 by P and the variance expectation, mean means expectation of x is equal to 1 by P, variance equal to V of x is equal to Q by P square. So இந்த geometric distribution பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு தியரட்டிக்கல் பாயிண்ட் அதிகமாக நம்பர் ஆஃப் எக்ஸாம்ஸில் திரும்ப கேட்பாங்க. ஸோ ஜியாமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுங்கிறது என்னென்னா ஒரு மெமரிலெஸ் ப்ராப்பர்ட்டி, மெமரிலெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படி இல்லைன்னா இன்னொன்று மாதிரி என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஃபர்கட்ஃபுல்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, மெமரிலெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆர் ஃபர்கட்ஃபுல்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ ஜியாமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா மெமரி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். மெமரிலெஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபர்கட்ஃபுல்னஸ், அதை எப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது டான்செட் எக்ஸாமில் எப்படி கேட்டிருப்பாங்கன்னா ஃபர்கட்ஃபுல்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டி விச் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஹேவிங் ஃபர்கட்ஃபுல்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லிட்டு டான்செட்டில் கேட்டிருப்பாங்க. லாஸ்ட் இயர் TNEB 2018 வந்து விச் ப்ராப்பர்ட்டி ஹேவிங் மெமரிலெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆர் மெமரிலெஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க. தட் இஸ் ஜியாமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ ஜியாமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு அப்சர்வேஷன் தான், parameter is P and the formula for the probability is P Q power x minus 1 and the mean and variance is 1 by P Q by P square. So it is having a memoryless distribution. சரிங்களா, this is geometric distribution. Then the fourth distribution, then we are moving with fourth distribution, that is normal or Gaussian distribution. Normal or Gaussian distribution. ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் திஸ் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள். இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தா மூணு ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எல்லாமே நமக்கு எது கீழே வருது அப்படின்னா டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிள். இதை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள். ஸோ அப்போ இதை எப்படி டினோட் பண்ணால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு டினோட் பண்ணுவோம். இதுக்கு முன்னாடி உள்ள எல்லாமே பி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு டினோட் பண்ணிப்போம். ஸோ இதனோட பேராமீட்டர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் என்றைக்குமே எப்படி டினோட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் சிக்மா ஸ்கொயர். ஓகேங்களா, ஸோ மியூங்கிறது என்னது அப்படின்னு சொன்னால் மீனை வந்து இப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுவாங்க. மீன் ஆல்சோ டிஃபைன்ட் as எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ். ஸோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு டினோட் பண்ணலாம், மியூன்னு டினோட் பண்ணலாம். ஸோ அதே மாதிரி சிக்மா ஸ்கொயருங்கிறது என்னது அப்படின்னு சொன்னால் வேரியன்ஸ். சிக்மா ஸ்கொயருங்கிறது என்னென்னா வேரியன்ஸ், தட் இஸ் ஆல்சோ டினோட்டட் பை வி ஆஃப் எக்ஸ். ஸோ இதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக சிக்மானா என்ன சொல்லுவாங்க, சிக்மாங்கிறது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க. சரிங்களா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டினில் கொடுத்துருப்பாங்க. வேரியன்ஸ் ஆஃப் திஸ் பேராமீட்டர் இஸ் வாட் திஸ் மச் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. 9 வாட் இஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் வேரியன்ஸ், தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் சிக்மா ஸ்கொயர். ஸோ சிக்மா வில் பி தேர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேரியன்ஸ் வேல்யூ 9 சொல்லியிருப்பாங்க, அப்போ ரூட் ஆஃப் 9 இஸ் ஈக்குவல் டு 3, தட் இஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன். ஸோ இதில் இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஃபார்முலா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்
f of x is equal to 1 by sigma root 2 by e power minus half into z square. ஓகேங்களா, e power minus half z the whole power square or z square, nothing is there, z power square. சரிங்களா, ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் 1 by sigma into root by e power minus half z square minus half z square. இப்போ இதில் ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேஸ் கொடுப்பாங்க. ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னா the sigma value will be 1. so the f of x is equal to 1 by root 2 by e power minus half into e power minus half into z square. ஓகேங்களா, e power minus half into z square. then the z value is equal to x minus mu divided by sigma. so x is the property of getting chance, mu is the mean, sigma is the standard deviation, z is the probability factor. z is called as probability factor. சரிங்களா, ஸோ இதில் கொஸ்டின் என்ன மாதிரி கேட்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இசட்டுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துக்கலாம், எக்ஸுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துக்கலாம், ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துக்கலாம், வாட் இஸ் த மீன் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ இதில் ஏதாச்சும் ஒரு 4 டேட்டாவில் 3 டேட்டா நோன் டேட்டா கொடுத்துட்டு ஒரு அன்னோன் டேட்டா வந்து கொஸ்டின் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இதில் கொஸ்டின் பண்ணலாம். அப்போ நார்மலாக இருக்க காசியன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமாக பேராமீட்டர், நம்பர் ஆஃப் பேராமீட்டர் இஸ் 2. that is what mean and variance. so mu is called as mean, sigma square is called as variance. சரிங்களா, so formula is 1 by sigma root 2 by e power minus half into z square. so அதே ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொன்னாங்கன்னா என்ன வரும் அப்படின்னு சொன்னால் சிக்மாவோட வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 1 and subject பண்ணிடணும். this is called normal or Gaussian distribution. then the fifth distribution is negative exponential distribution. negative exponential distribution, negative exponential distribution. ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் வாட் இஸ் த பேராமீட்டர், பேராமீட்டருங்கிறது இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் parameter is equal to theta, that is number of parameter is 1, parameter is theta. then the formula of the negative exponential distribution is f of x is equal to theta into e power minus theta x. so இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லுமே வந்து டிஃபைன் பண்ணக்கூடியது முக்கியமான பேராமீட்டர் theta. that's why we are taken as parameter of the negative exponential distribution is theta, that is number of parameter is 1. சரிங்களா, ஸோ இப்போ வாட் இஸ் மீன் அண்ட் வாட் இஸ் வேரியன்ஸ். மீன் தட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by theta and the variance v of x is equal to 1 by theta square. ஸோ இங்கே ஒரு ரிலேஷன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மீனுக்கும் வேரியேஷனுக்கும் ஒரு ரிலேஷன் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் மீன் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by theta. ஸோ theta is equal to 1 by mean அப்படின்னு சொல்லி டெஃபைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மீன் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by theta. ஸோ வேரியன்ஸ் என்ன சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மீன் டிவைடட் பை தீட்டா நம்ம டினோட் பண்ணிக்கலாம். மீன் டிவைடட் பை தீட்டா. ஒய் மீன் மீன்ஸ் வாட் 1 by theta, ஆல்ரெடி ஒரு தீட்டா இருக்குது. ஸோ என்ன வரும் அப்படின்னா 1 by theta square. ஸோ மீன், வேரியன்ஸ் அண்ட் தீட்டா மூணுக்குமே ஒரு ரிலேஷன் இருக்குது. இந்த ரிலேஷனை ஃப்ரேம் பண்ணி சின்ன கொஸ்டின் ப்ராப்ளம் கேட்கலாம். ஸோ இதான் நெகட்டிவ் எக்ஸ்போனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுன்னா 5 டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்துக்கோம். அதில் 3 வந்து என்னென்னா டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிள். ஸோ லாஸ்ட்டாக பார்த்த 2 என்னென்னா கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள். ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம். இந்த சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராப்ளம் சால்விங் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரீட் பண்ணுங்கள். த ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் a continuous random variable x is given by f of x is equal to k by x cube if 5 less than or equal to x less than or equal to 10, 0 otherwise, then the value of k is. So அப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, they are denoting as f of x. ஸோ ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் நமக்கு தெரியும். அதே மாதிரி கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள்னு அங்கே மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. அப்போ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க, இந்த வேல்யூ ஆஃப் கேன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நமக்கு தெரியும் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளை பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி தட் இஸ் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் f of x into dx is equal to 1. ஸோ இப்படிங்கிற கேஸ் நம்ம படிச்சிருந்தோம். integration of probability density function is equal to 1. so இங்கே integral கொடுத்துறாங்க, limit the value is 5 to 10 they are giving 5 to 10, then the f of x is equal to k by x cube, k by x cube into dx that is equal to 1. so இப்போ kங்கிறது கான்ஸ்டன்ட், நான் கான்ஸ்டன்ட்டை வெளியே எடுத்துட்டேன். ஸோ 1 by x cube மேலே கொண்டு வந்தால் x power minus 3 வந்துடும். லிமிட் 5 to 10 into dx equal to 1. so then k is equal to integration பண்ணுறேன் x power n plus 1 by n plus 1. so x power minus 2 divided by minus 2, the value is 5 to 10 that is equal to 1. so இப்போ k into என்னது x power minus 2, x power minus 2, this is minus 2 commonly I am taken out. so k by minus 2, x power minus 2 நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் 1 by x square போட்டுக்கலாம்.
x power minus 2 என்ன போட்டுக்கலாம் 1 by x square போட்டுக்கலாம் போட்டு the limit value is 10 5 to 10 is equal to 1 so minus k by 2 is equal to 1 by 10 square 1 by 10 square is equal to 100 minus 1 by 5 square is equal to 25 is equal to 1 so cancel out பண்ணா LCM எடுத்தனா minus k divided by 2 so here 25 minus 100 divided by 2500 that is equal to 1 so minus k by 2 so minus 75 divided by 2500 so 125s are 325s are get cancelled so கீழ என்ன இருக்கும் அப்படினு சொன்னா 100 இருக்கும் so minus into minus that is plus so 3k divided by 200 is equal to 1 so the k value will be 200 divided by 3 okay this is the answer for the question k is equal to 200 divided by 3 simple integration okay so next second question என்ன கொடுத்துருக்காங்க the two dimensional random variable x y has the joint density of f of x y is equal to 8xy and 0 ரெண்டு கேஸ் கொடுத்துறாங்க 0 less than x less than y less than 1 and otherwise கேஸ்க்கு 0 னு கொடுத்துருக்காங்க function then the value of probability of x less than 1 by 2 and y less than 1 by 4 சரிங்களா அப்ப x less than 1 by 2 y less than 1 by 4 ங்கிறது less than 1 that is x less than y less than 1 அந்த கேஸ்க்கு வருது அப்போ function here we are choosing the function is f of xy f of x y is equal to 8xy so நமக்கு தெரியும் f னு மென்ஷன் பண்ணா that is pdf probability density function that is comes under CRV continuous random variable so நமக்கு தெரியும் probability of that is capital F of x is equal to integration of small f of x into dx this is probability distribution is equal to integration of the probability density function so இந்த ஃபார்முலாலாம் நம்ம வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன்லயே படிச்சோம் so அடுத்து f of x is equal to what நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம் அப்படினு சொன்னா இப்போ இங்க இந்த क्वेश्चனை பொறுத்தவரைக்கும் ரெண்டு கண்டிஷன் x, y ரெண்டு வேரியபிள் இங்க பொறுத்தவரைக்கும் ஃபார்முலா ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் that is depending upon only depending upon x இங்க क्वेश्चன்ல வந்து ரெண்டு வேரியபிள் கொடுத்துறாங்க x கொடுத்துறாங்க y கொடுத்துறாங்க அப்ப இதை எப்படி சால்வ் அப்படியே அந்த ஃபார்முலாவை நான் என்ன பண்றோம் அப்படினா two variable convert பண்றோம் that is double integration of f of x, y into dx into dy so x க்கு உண்டான லிமிட் y க்கு உண்டான லிமிட் x க்கு லிமிட் என்ன சொல்றேன் x less than 1 by 2 so அப்ப x ஓட லிமிட் 0 to 1 by 2 y ஓட லிமிட் என்ன கொடுத்துறாங்க y less than 1 by 4 0 to 1 by 4 that is f of x, y என்னது 8xy so 8xy into dx into dy so இப்போ இத பார்த்தா அப்படினு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் x பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்றேன் அப்ப 0 to 1 by 4 y ஓட இன்டர்வல் அப்படியே இருக்கட்டும் x பொறுத்து பண்ணா அப்படினு சொன்னா 8y ஜெனரலா நான் காமனா வெளிய வச்சிட்டேன் x பண்ணா that is x square divided by 2 so the limit will be 0 to 1 by 2 into dy ஓகேங்களா so then என்ன வரும் 1 by 4 8y so இந்த லிமிட்டை நான் உள்ள சப்ஸ்டிட் பண்றேன் அப்ப உள்ள சப்ஸ்டிட் பண்ணா என்ன வரும் 0 to 1 by 4 is equal to 8y into x square so 1 by 2 square means what 1 by 4 already ஒரு 2 இருக்கு அப்ப என்ன வரும் 1 by 8 so 8 get cancelled into dy so இதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்றேன் y ஐ பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணி y ஓட இன்டர்வல் லிமிட் நான் சப்ஸ்டிட் பண்றேன் அப்ப y ஐ பண்ணா என்ன வரும் y square divided by 2 limit will be 0 to 1 by 4 so இத நான் சப்ஸ்டிட் பண்ணா என்ன வரும் 1 by 4 the whole 1 by 4 the square means 4 4s are 16 cross 2 so the answer will be 1 by 32 this is the answer for this question so ஒரு வேரியபிள் கொடுத்தா நம்ம எப்படி பண்ணனும் தெரியும் ரெண்டு வேரியபிள் கொடுத்தா ஃபார்முலா அப்படி டபுள் இன்டகிரேஷன் கன்வர்ட் பண்ணனும் அவ்வளவுதான் இந்த மாதிரி ஜெனரல் பேசிக் mathematics rules நமக்கு தெரியும் ஓகேங்களா this is the second question then we will move with third question next third question என்ன கொடுத்துறாங்க a random variable x has the probability mass function of so probability mass function சொல்லிட்டாங்க PMF x is equal to minus 2 3 1 அதுக்கு probability of mass function கொடுத்துறாங்க lambda by 6 lambda by 4 lambda by 12 then what is the value of lambda so என்ன கொடுத்துறாங்க x கொடுத்துறாங்க probability of capital X equal to small x that is probability mass function கொடுத்துறாங்க minus 2 3 1 so இத பொறுத்தவரைக்கும் என்ன கொடுத்துறாங்க lambda by 6 lambda by 4 lambda divided by 12
ஸோ இது என்னது ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷனா ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனா ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ திஸ் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் டிஸ்க்ரீட் ரேண்டம் வேரியபிள் நமக்கு தெரியும் சம் ஆஃப் தி ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 sum of the what is probability mass function sum of the probability mass function means p of x here p of x is equal to 1 so lambda by 6 plus lambda by 4 plus lambda by 12 that is equal to 1 so here the LCM is 2 lambda common எடுத்துட்டா வெளிய 2 plus here 3 here 1 divided by 12 that is equal to 1 so 2 plus 3 5 6 divided by 12 lambda into 6 by 12 that is equal to 1 so 1 6 are 2 6 are so lambda is equal to 2 this is the answer for this question so இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்கான question sum of the probability mass function that is sum of p of x equal to 1 the case படிச்சோம் இதே இது continuous random variable என்ன வரும் integration of f of x into dx equal to 1 ன்னு வச்சு படிச்சோம் சரிங்களா இந்த மாதிரி அதாவது ஏதாவது ஒரு வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொன்னாங்க இதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தோம் k வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அது continuous random variable பொறுத்து ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் சொன்னாங்கன்னா sum of all the probability total probability is equal to 1ங்கிற கேஸ் எடுத்துக்கணும் டைரக்டாக probability distribution ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா capital P of x equal to P of x ஸோ இந்த கண்டிஷன் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் சால்வ் சம் ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் இந்த கண்டிஷன் எடுத்து சால்வ் பண்ணணும் அதே மாதிரி கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் அப்படின்னா கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன் டிஎக்ஸ் அதை வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணோம் திஸ் இஸ் தேர்ட் கொஸ்டின் தென் வி வில் மூவ் வித் fourth question then the fourth question is the PDF of a random variable x is f of x equal to e power minus x x greater than or equal to 0 or 0 x less than 0 so if f of x is the distribution function of x so capital F of x ங்க denote பண்றாங்க small f of x ங்கிறது function சரிங்களா capital F of x ன்னு denote பண்றாங்க that is distribution function of x then the value of f of 3 is சரிங்களா so அப்ப small f of x ங்கிறது நமக்கு என்ன கொடுத்துறாங்க e power minus x சரிங்களா ஸோ இப்போ இதில் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லிங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு தெரியும் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் தட் இஸ் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் சரிங்களா ஏன் ப்ராபபிலிட்டி இன்டெகிரேஷன் எடுத்துகிறோம் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் எஃப்னு டினோட் பண்ணாலே கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் தட் இஸ் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஸோ இங்கே நமக்கு இன்டர்வல் என்னது 0 to x சரிங்களா ஏன்னா என்ன சொல்லலாம் எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு 0 அப்போ 0லேருந்து எக்ஸ் வரைக்கும் நம்ம லிமிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ஸோ இ பவர் மைனஸ் எக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணால் மைனஸ் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் த லிமிட் வேல்யூ இஸ் 0 to x ஸோ மைனஸை காமனாக நான் வெளியே எடுத்துறேன் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஹோல் பவர் எக்ஸ் divided by 0 that is equal to minus e power minus x minus e power minus 0 so இது f of capital F of x so நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க f of 3 is equal to what so இப்போ x க்கு பதிலா 3 சப்ஸ்டிட் பண்றேன் minus of e power minus 3 minus e power 0 means 1 so minus உள்ள நான் மல்டிப்ளை பண்ணா minus e power minus 3 plus 1 that is equal to 1 minus e power minus 3 that is the answer of this question so அப்போ என்ன question கொடுத்திருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க கொடுத்திருக்கிறது வந்து function that is probability density function அவங்க கேட்டிருக்கிறது வந்து probability distribution so capital F of x is the probability distribution இது வந்து என்னது probability density function இதே மாதிரி நமக்கு வந்து இது என்ன கேஸ்க்கு continuous random variable case so இதே மாதிரி நமக்கு என்னன்னா discrete random variable case கேட்டா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படினு சொன்னா capital P of x is equal to sum of இங்க வந்து F of x is பண்ணோம் இங்க sum of small p of x that is probability mass function so the probability distribution here is sum of the probability mass function சொல்லிட்டு discrete random variable க்கு நம்ம எடுத்துருவோம் ஓகேங்களா this is a fourth question then we will move for the fifth question okay then fifth question is which one of the following four distribution have the forgetfulness property so இது ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் forgetfulness property and the memoryless property அப்படினா என்ன சொல்றோம் அப்படினா geometric distribution சொல்றோம் so geometric distribution பொறுத்தவரைக்கும் நமக்கு தெரியும் parameter is p சரிங்களா parameter is p mean is 1 by q parameter is what so இந்த மாதிரி क्वेश्चन நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஏனா geometric distribution வந்து क्वेश्चन அதிகமா கேக்குறாங்க parameter is p and mean that is expectation of x is equal to what 1 by p and the variance of x is equal to what q by
p square சரிங்களா இந்த மாதிரி क्वेश्चंस கேட்கலாம் this is geometric distribution 2018 TNB ஏயிலுமே என்ன क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்கன்னா அந்த क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா மெமரிலெஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து என்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும் அப்படினு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க that is geometric distribution then sixth question so என்ன கொடுத்துறாங்க variance of the random variable x is 4 and its mean is 2 then find out the expectation of x square அப்ப என்ன கொடுத்துறாங்க variance of x is equal to 4 and the mean is expectation of x is equal to 2 find out the expectation of x square what is expectation of x square அப்ப நம்ம ஃபார்முலா தெரியும் variance of x is equal to what expectation of x square minus expectation of x the whole square so variance of x is equal to 4 expectation of x square minus of expectation of x the whole square சரிங்களா expectation of x square minus expectation of x the whole square expectation of x is 2 then the 2 square 2 the whole square so the expectation square is equal to what 2 square means 4 so the 4 plus 4 is equal to 8 will be the answer so the expectation of x square is equal to 8 so இதெல்லாம் simple question direct variance of x formula வச்சு கேக்குறாங்க variance of x equal to expectation of x square minus expectation of x the whole square then the seventh question so seventh question is suppose that x is a random variable for which expectation of x is 10 and the variance of x is equal to 15 then the value of a and b for which y is equal to ax minus b has a zero expectation and unit variance அப்ப என்ன கொடுத்திருக்காங்க expectation of x is equal to what that is equal to 10 variance of x is equal to 15 so இது நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க அப்புறம் y is equal to ax minus b அப்படிங்கற ஒரு வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க இந்த y ங்கற வேரியபிள் having variance of y and expectation of y expectation is equal to 0 variance equal to unit variance சொல்லிருக்காங்க having zero expectation and unit variance அப்ப என்ன பண்றோம் அப்படினா சால்வ் பண்ண சொல்ல அப்போ expectation of y first expectation of y is equal to 0 வச்சு நான் சால்வ் பண்றேன் expectation of y means expectation of ax minus b is equal to 0 so அப்ப expectation of constant into x ன்னு சொல்ல என்ன வரும் a constant வெளிய வந்துரும் into expectation of x minus expectation of b that is equal to 0 expectation of x ஓட வேல்யூ எனக்கு given that is 10 expectation of constant means what constant is equal to 0 இந்த ரூல்ல நம்ம ப்ராப்பர்ட்டீஸ்லாம் படிச்சோம் so அப்போ 10a that is equal to b so b is equal to 10a ங்கற ஒரு ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடைக்குது அதுக்கு தான் இன்னொரு இது சால்வ் பண்றது தான் இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க that is variance of y that is variance of y is equal to 1 so variance of y ங்கற என்ன வரும் variance of ax minus b is equal to 1 so variance சொல்ல கான்ஸ்டன்ட் என்ன வந்துரும் ஸ்கொயர் டைம் வந்துரும் so a square into variance of x minus variance of constant is equal to 1 so a square into variance of x ஓட வேல்யூ என்னது that is 15 minus variance of b variance of constant is equal to what 0 is equal to 1 so அப்ப இங்க என்னது 15 a square is equal to 1 a square is equal to what 1 by 15 so the a value will be 1 by root 15 so a value will be 1 by root 15 means b value will be what 10 into a that is b is equal to what 10 into 1 by root 15 that is 10 by root 15 10 by root 15 so the answer will be a is equal to 1 by root 15 b is equal to 10 by root 15 this is the answer for this question சிம்பிளா நம்ம வந்து variance expectation இந்த ரெண்டு இதோட ப்ராப்பர்ட்டீஸ் மட்டும் தெளிவா தெரிஞ்சு அப்படினா இந்த क्वेश्चन ஈஸியா நம்ம சால்வ் பண்ணிரலாம் okay then 8th question suppose that the probability of hitting a target with a single shot is 0.001 so probability of hitting என்ன சொல்றாங்க அப்படினா 0.001 what is the probability of hitting a target 2 or more times in a 5000 shots so அப்ப என்ன சொல்றாங்க probability is equal to 0.001 probability is equal to 0.001 then what is the probability of getting 2 or more times so x greater than or equal to 2 so இதான் கேட்டேன் probability of getting chance x is equal to greater than or equal to 2 or more than 2 times சொல்லிருக்காங்க in a 5000 shots so அப்ப n is equal to here
5000 ஓகேங்களா 5000 ஸோ நமக்கு தெரியும் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் இஸ் லார்ஜ் அப்படின்னா என்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு படித்தோம் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தட் இஸ் அப்சர்வேஷன் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் இஸ் லார்ஜ் அப்படின்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்போங்க நம்ம என்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட ஃபார்முலா என்னது ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் x is equal to e power minus lambda into lambda power x divided by x factorial ஸோ இப்போ உங்கள் லேம்டானா என்னன்னு தெரியும் நமக்கு லேம்டானா தெரியும் n into p ஸோ n into p means what n is equal to 5000 p is equal to what 0.001 that is I am written as 1 by 1000 so cancelling 3030 so n into p means what lambda is equal to 5 lambda is equal to 5 so e power minus lambda into lambda power x divided by x factorial நமக்கு என்ன கேட்குதுன்னா probability of getting chance x greater than or equal to 2 so probability of x greater than or equal to 2 means what 1 minus probability of x is equal to 0 plus probability of x is equal to 1 right ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் எக்ஸு ரெண்டாக இருக்கணும் அப்படி இல்லை ரெண்டுக்கு மேலே இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டோட்டல் ப்ராபர்ட்டிலேருந்து 0 இருக்கிறதுக்கும் 1 இருக்கிறதுக்கும் உள்ளதை நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் 2லேருந்து 2க்கு மேலே உள்ள ப்ராபர்ட்டி நமக்கு கிடச்சிடும் ஸோ அப்போ 1 மைனஸ் ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் 0 இ பவர் மைனஸ் லேம்டா மைனஸ் 5 லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 5 இன்ட்டு லேம்டா இ பவர் மைனஸ் லேம்டா இன்ட்டு லேம்டா பவர் எக்ஸ் தட் இஸ் 5 பவர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 டிவைடட் பை 0 ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் என்ன வரும் e power minus lambda into lambda power x x is equal to 1 divided by 1 factorial is equal to so அப்பங்க என்ன வரும் 1 minus 5 power 0 means 1 0 factorial means 1 so e power minus 5 மட்டும் இங்க available plus இங்க என்ன வரும் e power minus 5 மட்டும் available into 5 power 1 so 5 into e power minus 5 so அப்பங்க என்ன வரும் 5 e power minus 5 e power minus 5 1 minus 6 into e power minus 5 that is the answer here 1 minus 6 into e power minus 5 then 9th question in a Poisson distribution if 3 into probability of x equal to 2 and probability of x is equal to 4 then the value of its parameter lambda is so Poisson distribution mention பண்ணிட்டாங்க நம்ம Poisson distribution formula தெரியும் e power minus lambda into lambda power x divided by x factorial so நமக்கு என்ன question கொடுத்துறாங்க 3 into probability of x is equal to 2 is equal to probability of x is equal to 4 so அப்ப 3 into probability of x equal to e power minus lambda into lambda power x is equal to 2 divided by 2 factorial is equal to probability of x equal to 4 e power minus lambda into lambda power 4 divided by what 4 factorial e power minus lambda cancel lambda square here square cancel so என்ன வரும் 3 divided by 1 cross 2 is equal to lambda square divided by 1 cross 2 cross 3 cross 4 so இதிலேருந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா 2 get cancel so 3 4s are 12 so 12 into 3 that is 36 is equal to lambda square so the lambda value will be 6 this is the answer for this question this is exactly they are mentioned as Poisson distribution so இதான் நம்மளோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ங்கிற சாப்டர் ஒரு 5 டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பற்றி படித்தோம் ஸோ அதில் என்னென்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்குறாங்க அதோட என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது மீன்னா என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷனா என்ன இதெல்லாம் இந்த சாப்டரில் படிச்சிருப்போம் these are very very important topic for all the competitive exam ஸோ நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக வந்து கொஸ்டின் வந்து சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா தேங்க்யூ